شمال کشیر سنگپورہ پٹنہ کیو روزمرہ لوکو شکایت باون زِ خان پٹ بلاکس مز تعمیر کرنا آمد NTPHC ہسپتال بلڈنگ ون تہ نامکمل یم کن لوک مشکلن مز ہینچ آمد تمو ون زِ آز برو 7 ؤری NTPHC منظور کرنا آو تاہم تعمیراتی کام ون تہ نامکمل یم کن لکن کہیا مشکل ویترن پیوان تمو موال ضلع انتظامیہ اپیل کرم ات معاملس کن گھس زون دین تو بلڈنگ ہز تعمیراتی کام مکمل کرنے سوال گھن سنجید قدم تلنے ین یت لکن مز پود سپدمت تشویش دور سپدے NTPHC کھن پہ ات آئی سینکشن دن تقریباً 7 ؤری برو 1 کروڑ 68 لچھ روپیہ ایک مقامی باشند دت زمین 4 کنال فری آف کاسٹ عوامی خدمت خاطر ام ہسپتال خاطر 2019 مز آئی فنڈس ریلیز کرنے 52 لچھ روپیہ یت 52 لچھ روپیہ یت تم آئی خرچ کرنے پلنتھ لیولہ تام آئی یہ ہاسپٹل بناؤن سلیب تہ آئی نا تراؤن کہین 2019 مز گئی یہ بند آز تام گئی ات 5-6 ؤری 7 ؤری گئی آز تام کن قسم کا کاروٲیی ات گژھان کہین اس کرے واریاہ چکر ڈویژنل کمشنر کشمیر منیجنگ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سیکٹری ٹو ہیلتھ ڈائریکٹر ہیلتھ وغیرہ زبردست دوڑ دوب کہ اس ترتو اگر یم ایک غریب بچارن کور وقف عوام خاطر یم زمین 4 کنال امچ تہ کرتو قدر تو عوامس یم مشکلات گژھان میڈیکل فیسلٹی خاطر تقریباً 2 درجن دیہات یمن یہ ہاسپٹل امی خدمات ضرورت تو اوکن دیتو توجہ مگر بدقسمتی سان دفترن اکہ دفتر پہ بیکس دفترس چکر مارت وات ات نتیجس پہ کہ حکومت چھنہ ات پوزیشنی مز کہین کہ تم کیا کرن امچ تعمیل حالانکہ محترم ریاض بیدار صاحب آنریبل MLA پٹن تمو تہ تل یہ اسمبلی مز یہ مسئلہ تتہ آو تمن ون منسٹر محسوس سند طرف کہ یہ ہاسپٹل اکس پرائیویٹ بلڈنگ مز چلان مگر سہ پرائیویٹ بلڈنگ کہیں تک میڈیکل اسسٹنٹ نہ کہ ڈاکٹر بیس کمرس مز تو تمن تہ آو صحیح جواب دن کی تو بیاا ون کہ یہ ہاسپٹل گھس تعمیر 31 مارچ 2026 تام مگر یم سات یہ لبنہ سانہ کوشش یم زبردست پہ کرے واریاہس کالس اس باسیو کہ گھو نا ات مز کامیاب کہین وچ مطلب یہ علاقہ یم 2 درجن دیہات یمن پیوان میڈیکل انسٹیٹیوٹ گھن سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ بیمنا SMHS ہاسپٹل گھن ٹریٹمنٹ خاطر پیوان گھن ونکسن آئی مہلک بیمار تہ آئی ونکسن تم مہلک بیمار تم تہ کہ واریاہ پیشنٹ یمن ہاسپٹل مز گھان میڈیکل ٹریٹمنٹ خاطر تم وتہ مزی رحمت حق گھان تو گورنمنٹس یہ اپیل کران کہ مہربانی کرتو فنڈس ریلیز تاکہ یہ ہاسپٹل یہ وات پائے تکمیلس وات یمن 2 درجن دیہاتن وات آرام 7 سال پہلے یہاں پہ یہ ہاسپٹل جو ہے الاٹ ہوا تھا 7 سال سے ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اتھارٹیز ہے کنسرن اتھارٹیز ہے جو جتنے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہاؤسنگ بورڈز کے سب کو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جائے جو 7 سال پہلے یہاں پہ الاٹمنٹ ہوا تھا اسپتال ابھی تک پراپرلی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کنسٹرکشن اس کی جبکہ دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ خالی 20% کام اس کا ابھی تک ہوا ہے باقی 18% کام ابھی بھی پینڈنگ ہے ہم 7 سال سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہر ایک دفتر ہم جا چکے ہیں اعلیٰ حکام تک ہماری یہ گزارش پہلے سے بھی جا چکی ہے ہم نے نوٹس کیا ہوا ہے ہر ایک دفاتر کو ہم نے کنسرن MLA ریاض بیدار صاحب سے بھی یہ بات کی ہے اس بارے میں وربلی بھی فارملی بھی ہم نے ان کو لیٹر دی ہوئی ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ہیلتھ سیکٹری سب ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں چھوڑا جہاں پہ ہم نے یہ نوٹیفائی نہیں کیا ہو کہ اس ہسپتال کو تعمیر کیا جائے لیکن ہماری لگتا ہے کہ جو پیسے اب لگائے گئے تھے اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے خستہ ہو رہی ہے بلڈنگ آہستہ آپ کے سامنے ظاہر ہے آپ ہسپتال کی صورتحال دیکھ لیجئے اس ٹائم پہ جو بھی پیسہ ابھی یہاں تک لگا ہوا ہے ان کے اکارڈنگ اپروکسیمیٹلی 55 لیکس یہاں پہ یوز کیے گئے ہوئے آپ ایک بار ہی دیکھ لیجئے ہسپتال کی صورت دیکھ لیجئے آپ اس کی خستہ حالی دیکھ لیجئے اگر کوئی بھی آئے گا وہ کہے گا کہ 55 لیکس جو ہے ابھی تک ضائع ہی ہوئے ہیں ابھی ہماری یہ گزارش ہے محتمانہ گزارش ہے ہم ہینڈ فولڈ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے کنسرن MLAs صاحب کو جناب ریاض بیدار صاحب کو ہم ہیلتھ منسٹری جناب سکینہ یتو صاحب کو صاحبہ کو گزارش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو پلیز پرسنلی دیکھا جائے اس کام کو جلد سے جلد
अंजाम तक लाया जाए। इस वक्त हम जो NTPSC खनपट की बात कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमने सोचा था कि ऑनरेबल MLA पाटन जो है इनसे हम बात करेंगे, चूंकि उनका एक शेड्यूल बना है, वो जम्मू में इस वक्त है। तो फोन लाइन पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है MLA पाटन जावेद रियाज बेदार साहब, इनसे बात करेंगे। रियाज साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज में। थैंक यू राही साहब। सर, आप बता दीजिए, जो ये मसला है खनपट NTPSC की जो बिल्डिंग बनी है, तकरीबन कह रहे हैं 7-8 साल हो गए, तो आपने ये मसला तो मुझे याद है कि असेंबली में भी उठाया था, तो इस हवाले से क्या रहेगा? जी जी जी, बिल्कुल सही है। इन्होंने डोनेशन की थी और इस वक्त जो हॉस्पिटल, ये जो है मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ किसी किराए के उसमें जगह में रह रहा है वहाँ। फिर उसके बाद उन्होंने एक टीम भेजी थी हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने जी, उन्हें एश्योर किया था कि हम इसको करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने इसको एक टीम भेजी थी और उसका वो कंट्रैक्टर का काम आधा छोड़ के गया था जी। मैं फर्दर उनसे फिर भी मिला था एक बार, उन्होंने कहा था हम जल्द से काम शुरू करेंगे जी। लेटेस्ट स्टेटस में उसका डायरेक्टली हेल्थ से पता करूंगा और जो उसकी कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स, मगर है वो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा, वहाँ जो है मेडिकल ये हेल्थ फैसिलिटी है जी बिल्कुल हायर, और सरकार उसको पैसे भी दे रहे हैं किराए के, लेकिन ये शख्स जो है इन्होंने अपना डोनेशन किया है इसके लिए जी लैंड वगैरह का। जी। तो आज मैं कोशिश करूंगा हेल्थ मिनिस्टर से इस बार इसको फिर से उनको याद दिलाने की कि वो एकदम से उसे कोई मतलब का काम जो है उनको मोबिलाइज करे और उसके लिए एक प्रोग्राम बनाए कंप्लीशन का। जी सर, थैंक यू सर। इसमें थोड़ा बहुत एक मैंने जो उन्होंने मुझे एक ऑर्डर की कॉपी दिखाई, उस ऑर्डर की कॉपी पे मैंने पढ़ा कि उस पे लिखा है कि फंड्स जो उस पे उन्होंने मांगे थे, जो हाउसिंग बोर्ड जो काम उस पे कर रहा था, उसने जो कॉपी एक लिखी है, उसने उस पे लिखा है NTPSC निहालपोरा और फिर ब्रैकेट में खनपट दिखा है। तो वो डाउटफुल है कि अगर उस पे निहालपोरा का नाम आ रहा है तो ब्रैकेट में खनपट दिखा रहा है, तो इसमें ये क्या मसला है सर? कहाँ से आ गया है, लेकिन ये है कि ये हाउसिंग बोर्ड से भी पता कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो सही है। तो निहालपोरा ना वो एक्चुअली वहाँ चल रहा है, आप उनसे भी बात करिए, वहाँ एक फैसिलिटी चल रही है। सर 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 बिल्कुल सर। तो उसको इसमें शिफ्ट करने के लिए इसमें जमीन अपनी डोनेशन वगैरह की, तो मैं देखता हूँ इसको। अभी मैं सर यहाँ से मैं हेल्थ मिनिस्टर वहाँ उनके ऑफिस जाऊंगा, उनके मिनिस्ट्री में ये क्लियर करवाएं। सर, लोगों से हमने यहाँ बात की, उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि MLA साहब से ये बात उठा लीजिए, ताकि MLA साहब इस पे देख लीजिए, तो साहब आए उनसे वो बात करेंगे, या जो भी इसके हायर अप से उनसे MLA साहब बात करेंगे, ताकि ये मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह मैं करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, ये हमारे साथ MLA पाटन बात कर रहे थे, क्योंकि MLA पाटन का एक बिजी शेड्यूल जम्मू में है, वो इस वक्त हमने सोचा था कि उनसे इस बारे में पूछेंगे, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो उन्होंने हमें फोन पे ही टाइम दिया। हालांकि इस सिलसिले में हम पाटन हॉस्पिटल भी आए थे, BMO जो कंसर्न है उनसे बात करने के लिए, मगर उन्होंने बता दिया कि मुझे इस बारे में कोई भी इल्मियत नहीं है। अब देखने वाली ये बात है कि जो ऑर्डर कॉपी निकली है, चाहे हाउसिंग बोर्ड ने निकाली है या किसी भी और ने निकाली है, उस पे लिखा है NTPSC निहालपोरा और ब्रैकेट में उसमें खनपट दिखाया है। ये भी यहाँ पे एक मामला है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये मामला क्यों है। अगर खनपट NTPSC है तो निहालपोरा नाम कहाँ पे आ जाता है। साथ साथ में अब देखने वाली ये बात है कि जो फंड्स आज तक इस पे आ गए या इस पे जो खर्च फंड्स किए गए, तो फिर काम क्यों गया। इस सिलसिले में ऑनरेबल MLA ने अब ये यकीन दहानी दिला दी कि मैं आज ही हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से और जो भी हायर अप से उनसे मैं मामला उठाऊंगा, और जल्द अज जल्द इस पे हम ये देखेंगे कि कहाँ पे काम रुका है, क्यों नहीं काम चल रहा है। लोगों को ये आश्वासन दे दो कि इस पे जल्द अज जल्द काम लग जाएगा। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, खनपट पाटन।